الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب معارف وسطنا لنا وهي هنا 6 أنواع لنا في هذا الكتاب 6 ናቸው የተጠቀሱት የቀረውንም ጠቅሰናል አጠቃላይ እንግዲህ على سبيل الإجمال ተናግረዋል ደረጃቸውን ጠብቀው بشيء من التفصيل ያስተዋውቁና ለሁሉም ባብና ወይም فصل ያረጉ فصل في بيان المضمر وأقسامه የኛ ወንቂሳሚሂ ይላል الصواب وأقسامه ነው ይሄ ፈስል እንግዲህ አቅድ ያረጉት ሙድመርን ለማብራራትና ስንት አይነት አቅሳሞች እንዳሉት ለመናገር ይችን ኑኒቱን ትነሳና ሐምዘተል ወስላን ቀጥዕ ማድረግ ነው ወአቅሳሚሂ المضمر والضمير مضمرም ተባለ ضمير مدلولهما واحد እንግዲህ عبارة البصريين ይባላል ضمير مضمر ብለው የሚጠሩት በስሪዮች ናቸው ነዛኞቹ ኩፍዮች ኩና ይሉታል ይባላል አሽሙር ማለት ስለሆነ ኩና ይሄም ያው አንስሚ ዛሂር ኩንያ ኪናያ ስለሆነ ኩና ብለው ይጠሩታል ኪናያም ሊሉት ይችላል እና ሙድመርም ብንል ضمير ማዕናቸው አንድ ነው የሚጠቁሙት በአንድ ነገር ላይ ነው አሉ ለምን لانه مسمان ስምናቸው አሉ ضميرም ብንል ሙድመር لما وضع لمتكلم لمتكلم ላስቀመጡት ለፍዝ ስም ስለሆነ اي لمتلفظ بهذا اللفظ الموضوع በዚህ ባስቀመጡት ቃል ለሚናገር አካል ማለት ነው ከአነ እንግዲህ አነ ለምንድን ነው ያስቀመጡት ይያልን አጀባ አነ ለሙተከልም ሙዘከረን ካነ ወሙአነስ ነሳም አነ ነው የምትለው አንተም አነ ትላለህ ስለዚህ ለሙተከልሚን ማለት አይ ለሙተለፍظ بهذا اللفظ الموضوع አነ ያለውን ለሚጠቀም ማለት እንጂ ሌላ ወደፊት محترز አለ እሱን ማለት አይደለም أو وضع لشخص مخاطب بذلك اللفظ كأنت أنت بتليون እንግዲህ አንተ ለሙኻጠብ ነው إذا فتحنا التاء لمذكر هنا إذا كسرنا التاء أو وضع لشخص غائب لرك يتكمت دقم ليس متكلما ولا مخاطبا ترتيباتهم ما هم بالنونو بلنا أعرف أصناف الضمير أو الضمائر المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب نو بلنا طيب هون بزاو ترانا يمتوت لمتكلم أنا لمخاطب أنت لغائب غائب እንግዲህ متكلم غائب مخاطبም ያላደለ ከهو እነዚህ ሶስቱ ስለሚያካትቱ ማዕናቸው አንድ ነው ያልነው ضميرና ሙድመር ለዚህ ነው አሉ ጨረሱ فخرج እንዲህ ባልነው አሁን በቀደርነው ተፍሲር አይ لمتلفظ بهذا اللفظ الموضوع በምንለው ተፍሲር ወጣልን አሉ لفظ المتكلم والمخاطب ሲወጣ متكلم ያለው ቃል ምን አይደለም ነው ምንለው ያጀው نعم ضمير አይደለም متكلم المخاطب የሚለውም ቃል ምን አይደለም እሱ የሚናገርበት አይደለም እኛ ያልነው አስቀምጠውት ያን ለፍዝን የሚጠቀመው متكلم የሚጠቀመው مخاطب የሚጠቀመው ያልን ነው ይሄ المتكلم የሚለውና مخاطب የሚለው ለፍዝ ይወጣልናል አሉ ባሁኑ ተፍሲራችን وكذا الاسم الظاهر اسما ظاهرም ይወጣል الذي أريد به متكلم أو مخاطب أو غائب እንግዲህ ስሙ اسما ظاهر ነበር ግን ማዕናው የተሻው ምን ሆነ متكلم ሆነ ይመስላሉ ለሶስቱ ወይ مخاطب ሆነ ወይ غائب ሆነ እሱም አሁን تعريف ውስጥ አይገባም ضميرና ወይ ሙድመር አይባልም ከዘይድ
ዘይድ ያለውን ይመስል እንግዲህ ሒካያ ከፈለግን ከዘይድንም ይቻላል في قول من اسمه زيد مريدا نفسه زيد قائم على ሰውየው ስሙ ዘይድ ነው واضح يا شباب زيد قائم على ምን ማለት ፈልጎ ነው እኔ ቆም ያለው ማለት ፈለገ ይሄ ዘይዱን እስመን ዛሂር ነበር ግን አሁን ማዕናው ለምን ሆነ نعم ለሙተከልም ضمير አንለውም واضح ወድዑ ለሱ አይደለም አሁን የተሻበት ሙተከልም ራሱን ቢሻበት እንኳን ወደፊት እንደሚመጣልን ለሱ የተቀመጠ አይደለም طيب وقولك كزيد ባለው ከአጣፍና ያ ዘይድ ቁም አልከው ዘይድ የሚባል ሙኻጠብ አለ ጠራኸውና ያ ዘይዱ ቁም አሁን ምን ያርከው ነው ሙኻጠብህ እየሆነ ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ዘይዱ ያለው ምን አይደለም ይያልን ይወጣል ከዚህ ከቅድሙ ታሪፍ وقام زيد وزيد قام من النسخه አለ የለም አለ ስለዚህ ሰውየው زيد قام አለ طيب تريد بزيد شخصا غائبا يريد ይላልኛ ሁሉም ያሰዳል ላይ تريد ያለው እንግዲህ ሙተከልም ከሆነ ዘይዱን ቃመ ሲል ዘይድ በማለት ማንን ፈልጎ ነው ቃኢሉ ሙተከልሙ ሩቅን ሰው ወይ አንተ ከሆንክ የተናገርከው ዘይዱን ቃኢሙን ወይ ዘይዱን ቃመ በማለት غائبን ፈልገ ይሄ ዘይድ እንግዲህ في الامثله الثلاثه መጀመሪያው مثال ላይ فإن لفظ زيد وإن أطلق في الأول على المتكلم سوي اسمه زيد زيد قائم سيل إطلاق يتدرج ويتتقمت لمتكلم كان بهن وفي الثاني على المخاطب يا زيد قم يا زيد ميون وفي الثالث على الغائب زيد قام ستلف غائب فلق يمكن بالشابة إلا أنه ليس موضوعا لذلك واضح يا شباب ይሄ አሁን በማዕና በእስቲዕማል ነው እንጂ እየተጠቀምነው ያለው ያስቀመጡት ለዚህ ለሙተከልም ለጋኢብ ለሙኻጠብ አይደለምና ቅድም ባልነው ሐድ እስመን ዛሂር ይወጣልናል ያልነው ለዛ ነው بل الاسماء الظاهره كلها موضوعه للغائب ይሄ ነው ቃዒዳቸው ያጀባ እስመን ዛሂር የሚመራው አጠቃላይ ለምንድነው ያስቀመጡት ለغائب ويكنى عنها بضمير الغيبة ضمير من يملسه ወደ اسم ظاهر باسم ምንድነው የሚሆነው ያጀባ نعم بضمير غيبة ነው ወደሷ የሚሸመረው አሉ ስለዚህ ዘይድ ብለህ ወይ አምር ብለህ የሆነ ነገር ከዘከርክ በኋላ ወደዛ ወደ ዘከርከው እስመን ዛሂር ضمير ካመጣ የምን ضمير ነው የምታመጣው ይያልና ነገር የጋኢብ ضمير ነው የሚመጣል طيب وكذا ሶስተኛ ደግሞ የሚወጣው ነገር እንደዚሁ ይወጣል አሉ ያኡ ኢያያ فخرج لفظ المتكلم وكذا الاسم الظاهر يخرج فاعل بمهن يتعاطف ወይ ደግሞ جمله بجمله وكذا ያኡ ኢያያ مبتداና خبر ባለፈው ጁምላ ልታውቅ خرج ያኡ ኢያያ ኢያያ ስንል ያለችው የመጨረሻይቱ ያ ተወጣለች ወካፉ ኢያከ ኪም ማለትም ይቻላል ወሃኡ ኢያሁ ነዚህ ሶስቱ ቀድም ካልነው ይወጣሉ እንግዲህ ያልነው ሸባብ ضمير المتكلم والمخاطب والغائب ضمير التكلم والغيبة والخطاب يالنا لله ስለዚህ እነዚህ حرفوች ይወጣሉ فليست بضمائر አሁን ያልናቸው ሶስቱ አህሩፎች ضمائሮች አይደሉም ምንድናቸው የሚባሉት حروفዎች ናቸው حروفዎች ናቸው ባይሆን يتصرفون فيها كتصرف الضمائر تصرف ያደርጋሉ ያለ ኢያከ ላንዲኝ ኢያኩማ ይላሉ ሙሰናሲ ኢያኪ ኢያሁ ኢያሁማ ኢያሁም ኢያሁን ስለዚህ ተሰሩፈ الضمائر እንኳን ቢያደርጓቸው
ضمائሮች አይደሉም ለምን ضمائر ያልሆኑት لانها لا تدل على متكلم على سبيل اللف والنشر المرتب لانها የመጀመሪያው ያኢቱ በሙተከሊም ላይ አትመራም ولا مخاطب ያኢቱ በሙኻጠብ ላይ አትመራም ولا غائب هاو بغائب لا يتمرم هايتو بل على تكلم وخطاب وغيبة بذا لا ينوم متمرال فلذا حرف من دنه من له الياء حرف دال على الخطاب لا محل لها من الإعراب مبني على الفتح نلالن إياه سنعرف አንዳንዶቹ ያው ተጀውዘን ወተወሱዓን እንዳለ ኢያየ ቢሩመቲሃ ضمير አድርገው የሚያርቡ አሉ ተሕቂቁ ግን ኢያ ብቻ ነው ضميሩ ከሱ በኋላ ያሉት حرف دال على التكلم على الغيبة وعلى الخطاب ናቸው አሉ فهي احرف ስለዚህ ምንድናቸው ያልን ናቸው ضمائر ቢሆኑ ምን ይሆኑ ነበር ስሞች ይሆኑ ነበር ضمائر ስላልሆኑ حرفዎች ፊደሎች ናቸው والدال على المتكلم والمخاطب والغائب انما هو اياه اياه الوالف درس السو بمتكلم لا بمخاطب لا بغائب لا يمرا لكنه لما وضع مشتركا بينها አሁን ባልናቸው በሶስቱ መካከል አሻሚ ሆነው ሲያስቀምጡት وارادوا بيان ما عنوا به የፈለጉበትን ማብራራት ሲፈልጉ እንግዲህ ያ በማለት متكلم ነው የፈለኩት ለማለት ያ አለ ያስገባን مخاطب ነው ለማለት ወይም خطاب ነው ለማለት ምን ሊያስገባን ካፍ ነው አከለ የፈለጉትን ማብራራት ሲፈልጉ ያ በሚለው የፈለጉት ምን መሆኑን መግለጽ የፈለጉ ጊዜ احتاجوا الى قرينه تبين ذلك واضح يا شباب قرينه አስፈልጋቸው ስለዚህ ቀሪናው እንግዲህ እንደታወቀው متكلم ያለው ضمير المتكلم ስም ነው ያልነው ለሱ ስም የመሰለ ضمير المتكلم የመሰለ حرف ያመጣ በተከሉም ላይ የሚመራፊ ግልጽ ነው አይደል ካፉ ደግሞ ضربك ضربك ضربكم ብትል ضمير المخاطب ነው አሁንም ካርፍ በخطاب ላይ የሚመራ ኢያከ በخطاب ላይ የሚመራ حرف አምጥተው ሐንም እንደዛ አምጥተው ለያዩ እንጂ ضميሩ ኢያ ብቻ ነው ብለው እነዚህ ሶስት ነገሮች ይወጣሉ ከመጀመሪያው ሐዳል وشمل التعريف አሁን ያሳለፍነው تعريف አካተተ ተቀለላል المضمر المشترك بين المخاطب والغائب እንግዲህ አንዳንድ ضميሮች ያሸባብ ለغائبም ለምንም የሚሆነው አለ ለሙኻጠብም ለغائብም ለምሳሌ አሁን ለሚያመጡት كالواوي واو يمثل نعم الزيدون يضربون بن الواو لمندنا متقمو الزيدون يضربون عندنا اسم ظاهر كنايه متدرجه ወይ የሚመለስለት በሚረል ምንድነው ብለን غيب አይደለም ይሆነው الزيدون اسم ظاهر يضربون واويቱ ምን ሆነች للغائبين ሆነች አንቱም ተድሪቡነ ብንልስ ለምን ሆነች ዋዊቱ للمخاطبين ሆነ ስለዚህ ይሄ ያለፈው تعريف مشترك ተደርጎ የተቀመጠን ضميرም ያካትታል አሉ ይሄ እንግዲህ يضربون تضربون ላይ ያለው አለፈው تعريف ገብቷል واضح شباب አልወጣም ቅድም እኮ ሸርጥ አይደለም ሲያስቀምጡት ለሙኻጠብ ብቻ ለغائب ብቻ መሆን አለበት ማለትን አላስጠቀመም ይቅድ ስለዚህ ይሄ ለغائب እና ለሙኻጠብ ሙሽተረክ የሆነው ضمير ይገባል ለምን እንደተገባ ቢባል الا لذكروا ነው لانه اذا وضع لاحدهما لانه ማለት አይ الضمير المشترك بين المخاطب والغائب اذا وضع لاحدهما ለአንደኛው ካስቀመጡት صدق عليه الحد بالنظر الى تلك الحيثيه ያን በኩል በማየት እንግዲህ ለምሳሌ الزيدون يضربون ስንል ይሄ ዋው للغائبين ነው ስንል በغائب ላይ የመራ ብለና ለቀድሙ تعريف ላይ በዚህ በኩል ያካትተዋል تعريف ገባ ثم اذا وضع لاخر منهما
كهولت لليلة ودقمو لمخاطب لمثالي كارقنو أنتم تضربون سن الواو يكون الحد صادقا عليه أيضا من حيثية أخرى غائب ملاي قبطال مخاطب ملاي من هنا عليال من هذا قبطال مشترك ما هنو كتعرفوا آيات أو مالو فلذي ضمير ويم مضمر ويم كنايان عون بالو عرفت كذا حدو كتاوق أبو هلا انقدي دقمو أقسام للناقرون وينقسم الضمير إلى مستتر وبارز مستتر مبال الله مستتر راس انقدي ودولة تكفل ليلا من مبال الله نعم بارز مبال الله مستتر انقدي لمثالي قم بالند أنت تقوم بالند نعم من يبالا له ودفيت مثال يا مثال مستتر يبالا زيد يقوم بالنلم ضميره من يبالا مستتر يبالا بايهون يقوم لاينا تقوم لاي للمخاطب استتارو إلا قوما بالنل له للسوج من هنا يبالا الضمير برز قوما قوموا قومي تقوماني تقومون يقومون تقومنا مثال ودفيت እንደሚያመጥ ስለዚህ ወደ مستترنا ወደ بارز ይከፈላል አሉ ضمير تبع في هذا التقسيم صاحب المتممان والحطاب تكتل بزها كفافل አሉ ابن هشام في التوضيح توضيح የሚባል ኪታባቸው ላይ እንደዛ አይነት ተቅሲም ስላደረጉ እሳቸውን ተከትለው ነው ይሄም صاحب المتممان وهو صريح يا كفافل قلسنا قال لأن المستتر قسيم للبارز مستتر مبالو يا بارز ጓደኛ ቢጤው እንደሆነ ግልጽ ነው المنقسم يا بارز مكفل የሆነ الى متصل ومنفصل ወደ متصلنا ወደ ምን ይከፈላል والى متصل ومنفصل متصل ميبالال منفصل ميبالال بارز ሆኖ ሲያበቃ ማለት ነው طيب እንግዲህ እነ ኢያዬ ወደፊት ይመጣሉ منفصሎች ይባላሉ متصل ያعرفልናል وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي الا اختيارا ابدا ضمير يا شباب ልትጀምርበት ካልተቻለ ከኢላ በኋላ في نثر الكلام اختياره የሚመጣ ካልሆነ ምን ይባላል متصل ይባላል ልትጀምርበት ከተቻለ ከኢላ በኋላ ሊወርቅ ከተቻለ ደግሞ ምን ይባላል منفصل ስለዚህ አሁን አከፋፈላቸው የሙስተቲር የሚባለው የባሪዝ ቀሲም መሆኑን ግልጽ ያብራራል كما سيأتي ማለት تقسيم البارز الى المتصل والمنفصل እዚሁ ይመጣልናል ማለታቸው وكلام غير ابن هشام كالصريح في أنه قسم من المتصل واضح يا شباب የሌላዎቹ ደግሞ ግልጽ እንኳን ባይሆን እንደ ግልጽ ነው አሉ ከሙተሲሉ አንድ አይነት እንደሆነ እንግዲህ ያ شباب ቁም ስንል ተቁሙ ስንል የቁሙ ስንል ضميሩ مستتر ነው مستتر ሆኖ ሲያበቃ ምንድነው የምንለው ሙተሲል ስለዚህ ሁለቱ አከፋፈሎች ትንሽ من يهونوا ነው ይያሉ ነው እየተጋጩ ولك أن تقول هذه القسمة ناقصة ልትል ትችላለህ ضميርን ወደ ሙስተቲርና ወደ ባሪዝ ብቻ መክፈል የጎደለ አከፋፈል ነው ለምን አጎደለ لأنها لا تشمل الضمير المحذوف ضمير يا شباب ምንም ይሆናል ሙስተቲርም ሳይሆን ባሪዝም ሳይሆን ምንም ይሆን ضمير አለ محذوف የሚባል ضمير ስላለ እሱን ስላላካተተች ተቅሲሙ ናቂስ ነው ወይም ቂስማዋ ናቂሷ ናት ዲዛ ናት ልትል ትችላለህ اللهم الا ان يقال ببال جال اللهم الزبوت امر الا بمعنى الا تفسيره للمستتر بما سياتي شامل له مستتر ወደፊት ሲመጣ ሲያብራሩት محذوفንም በሚያካትት ማዕና ነው የፈሰሩት ስለዚህ እዚህ ላይ እንኳን ባይዘክሩት ሙስተቲር ተፍሲር ላይ
محذوفንም አካተዋል ብለን መልስ ካልተሰጠ በስተቀር እስማው ናቂሳ ነው ልንል እንችላለን አሉ طيب ويفرق بينه وبين المحذوف እንግዲህ بينه ማለት بين المستتر وبين المحذوف ልዩነትን ከተፈለገ በዚህ ይለያል አሉ يفرقም ይቻላል من حيث اللغة أن المستتر اصطلاحا مرفوع وعامله لفظي مببل مستتر من دنو የሚሆነው አሉ محل مرفوع ብቻ ነው ይሄ مستتر የሚባለው ነገር ያ شباب ከሁለት ነገር አያልፍም ወይ ፋዒል ነው የሚሆነው ወይ ናኢብ الفاعل ነው የሚሆነው ግልጽ ነው ያ شباب ስለዚህ ፋዒልም ሆነ ናኢብ الفاعل ሁክማቸው ምንድነው ብለን لفظي ነው እንትና مرفوع ናቸው ሌላው ዓሚሉ فاعلن የሚረፍعው ምንድነው ብለን ነው فعሉ ራሱ ነው እንደገና ናኢብ الفاعلን የሚረፍعው فعሉ ስለሆነ مستتر باصطلاحቸው مرفوع ነው የሚሆነው حكمه عاملም لفظي ነው والمحذوف اعم من ذلك محذوف ደግሞ يا شباب ከዚህ ይሄንንም ሌላም ያካትታል مرفوعም ሊሆን ይችላል واضح يا شباب منصوبም ሊሆን ይችላል عامل مجرورም ሊሆን ይችላል عامل لفظيም ሊሆን ይችላል ምንም ሊሆን ይችላል يا شباب لفظي ላይሆንም ይችላል ስለዚህ በዚህ ይለያሉ مستترና محذوف አሉ نبه على ذلك بعض المتأخرين على ما قلناه مؤخرا اهم بالنو فرق بعض الائمه المتأخرين تنبيه አርገዋል አሉ ከዛ በኋላ ወደ مستتر ሊጋቡ ነው እንግዲህ ወደ ሁለት ከፍለናል مستتر بارز فالمستتر ما ليس له صورة في اللفظ بل ينوى ليه مستتر የሚባለው ነገር ያጀብ ቆም ስንል አንተ ተቁሙ ስንል አቁሙ ስንል ወደፊት ያመጣሉ አራቱን ስንላቸው የከረምናቸው የሚቀደረው አንተ አነ ነው ምንለው للتقريب ነው እንጂ በሐቂቃ ምን የለውም ይያሉ ነው አብዱላህ المستتر ያጀባ ሃይከል ሱራ ቅርጽ የለውም واضح يا شباب مستتر ማለት እንደዛ ነው የለውም ሸክል የለውም ሱራ የለውም ይያሉ ነው ይነያል እንጂ ለፍዙን ማምጣት አይቻልም ሱራ የለውም ማለት እሱን ራሱን ደግሞ مستترን ወደ ሁለት ሊከፍሉት وهو اما مستتر في عامله وجوبا ብሎ ያልሆነ ነገር ይጽፋለኛ እናልፈውና የጻፈው ነገር አለ وهو اما مستتر في عامله وجوبا وهو الذي لا يمكن أن يحل الظاهر محله ይሄ مستتر في عامله በግዴታ መልኩ استتار የሚያደርገው ምንድነው አሉ እሱ ቦታ ላይ اسمن ظاهر ሊያርፍ ሊሰፍር የማይበቃ ነው اسمن ظاهر ብታመጣ አይመችም ቦታው ላይ አይቀበልም ስለዚህ استتارው ምን ይሆናል نعم واجب يحل ሁሉም ይቻላል ብለናል بمعنى نزل ከሆነ እንግዲህ حل የሚባለው ነገር ያጀብ حل بمعنى نزل كهنا فيحل عليكم غضبي لا لزا ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي قراءة فيحلن قراءة سبعية يحلن مع اللبلا مضارع لا بمعنى نزل كهنا يحل ميتشالا يحل ميتشالا حل متعدي هنا بمعنى فك العقدة لمالت يمتع السوق هنا يتعين ضم الحاء فيه من الباب الأول من هنا حل عقدة يحلها طيب فتى لمالت مصدرهم حل من هنا نزل لملو حلول حل الشيء يحل يبالان يبقى لمالت ضد حرم الصلاة يدقمو يتعين كسر حائه أهون الزلاء بمعنى من دنو يالنا جبا بمعنى نزل سلوهنا حو ضمم كسر متشالال أن يحل الظاهر محله مثال لامتنا كالضمير المقدر في فعل أمر الواحد المذكر كاضرب وقم
እንግዲህ ፊዕል አልአምር ነው ፊዕሉ ለአንድ ሰው ነው አንድ ሰው ሆኖ ደግሞ ምንድነው ይያልን ሙዘከር ነው ሶስት ነገሮች ናቸው የጠቀሱ እዚህ ላይ የሚቀደረው ضمير ከየትኛው ቅስም ነው ይያልን ነው ሸባብ ከባሪዙ ነው ከሙስተቲሩ ይያልን ከሙስተቲሩ ሆኖ استتار واجب كونه نو مثال كضرب وقم ففي كل منهما يقدر ضمير مرفوع المحل على الفاعلية لا يظهر وجوبا لماذا بفس ما يتشالم منه اضرب وقم ملا قرآن لا يلادل ببال السنة السلاك وأما نحو فاذهب أنت وربك فاذهب فعل الأمر واضح لا مفرد نو لا مذكر نو إيه أنت متل بيبال فأنت تأكيد للمستتر إيه أنت لذهب من على اللميال فاعل هذا يسو فاعل استتار وجوبي نو سلازم مستتر على السوس أنت إيه أنت ملو يعني المستترون من يارجنو يالنا يا شباب يأكدن لمن يا شباب في فصيح الكلام ضمير الرفع المتصل مرفوع كهنا للتعاطف ستفلق مفصل على اللب بذاب ضمير الرفع المتصل ومكاكلنا بمعطف ومكاكل يهونا نجر من ممطات على اللب فاصل ممطات على اللب سيفصل يتعاطف طيب فلذل الزاسب عليها أنت وإن على ضمير الرفع المتصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو نها أنت ضمير منفصل نوياني أو فاصل إما وي ضمير منفصل بايوت من يوم من ملي نقر عمدته ليلال وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد شعر لا لضرورة شعر بلا فصل الجنال قالوا جن دكا ما مهنون ما من علبه لالو سلزي ينهون ورب يالو بما لا إلى ما عطفت بلونا يا شباب أنت يمتع إيه ورب متعطفه بس بأنت لا يدي بس أذهب سن البالة فاعلة بس لا إلى ما عطف يجد فاصل ممتعت سلال لبت يهن أنت نامتنا وربك بضمير مستتر لا يتعطف نري البقرة لا أسكن أنت وزوجك الجنة إلى يا من الزون يا ساتشو يهن نامتو يا نيوم حكم يا إيه أمتت يا المائدة 24 إلى المسألة أنكسون فأنت تأكيد للمستتر بخلاف المرفوع بفعل أمر الواحدة نقدك الضمير المقدر في فعل أمر الواحد المذكر يعني دقم محترس يامته بخلاف منال المرفوع بفعل أمر الواحدة والمثنى والمجموع فإنه يبرز في الجميع هنا الناتشولا ضميره مستتر سيهون كمن اسم نومي هون كبارز نومي هون مثال كقومي انجدي فعل امر مبني على حذف مندنا من الالياء النون ان على امثله الخمسه سلون يايتو مندنا تيالنا نو ضمير بارز في محل الرفع فاعل قومي وقوما انجدي لمثنى مذكرا كان او مؤنثا وقوموا ايه واو هنا للجماعه الذكور ሌላ የሚጻፍ አለ ወቁምና ይጻፍ አለህም ግድን ቁምና ለሴቶች ቁምና طيب ይሄ እንግዲህ ለፍዙ አሁን በፊትም እንዳልነው ለተሰደቅና ቁምና በቀሪና ነው የሚለያቸው ሴቶቹን ቁሙ እያላቸው ነው አሁን እያዘዛቸው ነው ቁምና ቆሙም ለማለት ይሄንን ነው ለፍዝ ነው የሚጠቀሙ አንስወቱ ምንድነው ምንላቸው ቆሙ ለማለት قمنا طيب ስለዚህ እነዚህ ባሪዞች ናቸው አሉ አንድ ትይዛላችሁ وكالمقدر في المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد المذكر ይሄ ሁለተኛ استتارو واجب የሚሆነው ደግሞ ይሄ ነው አሉ مضارع ነው فعله بتاء الخطاب للواحد تجمر المذكر ነው እሱ ላይ የሚቀደረው ضمير استتارو واجب ነው كتقوم يا زيد وتضرب ولا تاغني بخلاف مرفوع المبدوء بتاء الغائبة
ከሂንዱን ተቁሙ ብንልስ ምንድነው የሚሆነው يا شباب فإن استتاره جائز لا واجب ምክንያቱም ዛሂር ሊተካው ይችላል يا شباب ሂንዱን ተቁሙ ኡማሃ ልንል እንችላለን አው ተቁሙ ቢንቱሃ ይተካዋል ዶሚሩን ምን ሊተካው ይችላል ብለን እዛ ላይ ግን ሊተካው አይችልም وبخلاف واو كلله تصفالاችሁ مرفوع المبدوء بتاء خطاب الواحده او التثنيه او الجمع በነዚህ በተጀመረው ግልባጭ فانه يبرز في الجميع አሁን አልናቸው ሁሉም ላይ ታኡ ለኺጣብ ሆኖ ለአንዲቱ ሴት ከሆነ እነ الامثله الخمسه ነው የሚሆነው ለሁለቱም ከሆነ ለሴቶችም ሆነ ለወንድ ያው ነው ለጀምዕም ያው ነው ለሴቶችም ጀምዕ ቢሆን ለወንዶችም ቢሆን فانه يبرز في الجميع نحو تقومين للمخاطبه المؤنثه ياء فاعل نتيالنا وتقومان للمثنى مذكرا كان ومؤنثا يچالي فيتو يا شباب የሁለት ወንዶች ቻሊፍም ትሆናለች የሁለት ሴቶች ቻሊፍም ትሆናለች ኺጣብ ላይ ስላለን ነው እንጂ የሁለት ሴቶች ጋኢቦችም ትሆናለች ህንዱን ተቁሙ አልሂንዳኒ ምንድነው ምንለው ለልጋኢበተይ ተቁማኒ ነው ምንለው በጀምዕ ላይ ሲሆን ያ እናረጋለን ብለን አልሁኑዱ አው الهندات يقمن طيب አሁን ግን ኺጣብ ላይ ስላለን አሊፊቱ للمخاطبين والمخاطبتين وتقومون للمخاطبين واو برز الواو وتقمنا للمخاطبات هلت وكالمقدر في المضارع المبدوء بالهمزة اصطلاح مقدرون فاعل مثل للمتكلم وحده مذكرا كان أو مؤنثا كأقوم وأضرب እንግዲህ ወንዱም አቁሙ ይላል ሴቲቱም ምን ትላለች አጀብ አቁሙ እና እዚህም ላይ ሙስተቲሩ ضمير استتارو ምንድነው ይያልን ነው نعم واجب او في المضارع المبدوء بالنون للمتكلم ومن معه مذكرا كان او مؤنثا كنقوم ونضرب ይሄ አሁን እንግዲህ استتارو ምንድነው ይያልን ነው አጀብ واجب ስንት አገኘን فهذه 4 مواضع አራት ናቸው يستتر فيها الضمير وجوبا ولا يرفع فيها الفعل الاسم الظاهر اسما ظاهر لرفع بفصم አይቻልም ስለዚህ اسما ظاهر لرفع ካልተቻለ استتار واجب የሚሆነው ምንድነው ብለን አርፈናል الذي لا يحل محله الظاهر ያንን ضمير مستتر የሆነው اسما ظاهر ቦታው መጥቶ ሊሸፍንለት ካልተቻለ استتار الضمير ግዴታ ነው ስለዚህ እነዛ ቦታዎች አራት ናቸው ብለን አራቱንም ዘከሩ ሌሎች ፊባቢል استثناء ምናምን የሚመጣልን አለ እሱ እዚህ ውስጥ አይቆጠርም ያሸባብ ያ ሊዓሪድን ነው استتار الفاعل واجب የሆነ በአስለ الوضعنا እንደዚህ አስሊ ሆኖ ሳይሆን ለምንድነው ብለና በእስቲዕማል የሆነ ሌላ ወደ ሌላ ነገር የሚያደርስ ስለሆነ እዛ ነገር እንዳይደርስ ብለው እስቲታሩን ዋጅብ ያረጉት ለዛ ስለሆነ እነዛ እዚህ ላይ አይመጡብንም አራት ተብሎ ሲያበቃ ሌላ ይጨመራል እንዳን የነዛ ሰበቡ ሌላ ስለሆነ ውሩድ ያረጉብንም አለ طيب واما مستتر في عامله جوازا ولا يكون لا ينقمالن معلش ፈጠና አድርገን ቀርተ جوازا የሆነው እንግዲህ ሙስተቲሩን ራሱን ችሎ ወደ ሁለት ከፍለውታል وهو الذي يحل الظاهر محله جوازا ምንለው اسم ظاهر جوازا استتار የሚያደርግ ضمير ላይ የሚሰፍር ሲሆን ነው አሉ كالضمير المقدر في فعل الغائب او الغائبه نحو زيد يقوم وهند تقوم እዚህ ላይ እንግዲህ زيد مبتدا يقوم فعل مضارع فاعل ማን አለ ይያልን ነው አሸባ ضمير مستتر فيه من النبات جوازا تقديره هو والجملة من الفعل والفاعل في محل الرفع لزيد من هنا خبر هند تقوم إعراب ففي كل منهما يقدر ضمير مستتر جوازا لمن جوازا هنا لأنه يحل محله الظاهر
إذ لو قيل زيد يقوم أبوه أو هند تقوم أمها لكان الكلام صحيحا زيد بتل نعم يقوم أبوه ይህንን ወደ ዘይድ የሚመለሰውን ضمير ትተን ضمير الرفع ما መሆኑን አስቀርተን ضمير الجر ልናረገው ነው የዘይድን ضمير ያሸባ ዛሂር ካመጣ አለዛ ጁምላ አጅነቢ ይሆናል የቁሙ የሚለው አቡን ብንል አይቻልም ያን የቁሙ ስንል ضمير ሙስተቲር ጀዋዘን የሆነውን ነገር ምን አድርገን ማምጣት ግድ ይለናል አይደል ضمير መጅሩር ሆኖ ሙዳፍ ኢለይሂ ሆኖ ይመጣል لمن ليربط الجملة يقوم أبوه ملو فعلنا فاعل لمن خبر عنده لزيد جملة خبر هنا كمتى يا شباب እንግዲህ ቃይዳዎችን ማስተዋወስ ያስፈልጋል አጅነቢ እንዳይመስል ባዳ እንዳይሆን የሚያስተሳስር ነገር ያስፈልገዋል ያ የሚያስተሳስረው በአብዛኛው ዶሚር ነው የሚሆን ስለዚህ አሁን ቅድም መርፉዕ የሆነውን ስለታው ነው طيب أو هند تقوم أمها لكان الكلام صحيح وقد يجب إبراز الضمير እንግዲህ مستتر የነበረውን إبراز ضمير بارز ማድረግ ግድ ይላል አሉ إذا جرى رافعه ይሄ ضميرون የሚረፍعው فعل ከፈሰሰ على غير من هو له ለሱ ከነበረለት ሌላ ከሆነ ምን ይሆናል يا شباب ضميرون إبراز ማድረግ የግድ ነው نحو غلام زيد يضربه هو ስለዚህ ይሄን ሆን ኢብራዝ ማድረግ ግዴታ ነው اذا كانت الهاء للغلام يضربه سنل نعم ይሄ ሃኡ ضميሩ ለማን ከሆነ ይያሉ ነው ወደ غلام የሚመለስ ከሆነ ስለዚህ يضرب ያለው على غير من هو له يوانا سلرفع هو ያለው መምጣቱ ግዴታ ነው አሉ وظاهر عبارته كغيره ظاهر عبارة صاحب المتممة عند ሌሎችም ሰዎች አባባል جواز أن يقال زيد قام هو زلا እንግዲህ عبارة የሚያስይዘው على الفاعلية استتارو ምንድነው ብለዋል يا شباب جائز ነው ያሉት ولا واجب ነው جائز ነው ካሉ እንግዲህ ማምጣቱም የሚቻል على ማምጣቱም የሚቻል ማለት አይደለም ስለዚህ ቃመ መጥቶ هو فاعل ሆኖ ማምጣት ይችላል ማለትን ያሲዛል የሷሂቡ المتمم አባባል على الفاعلية وبه ይሄ እንግዲህ ድምነን ነው ከዒባራው የተጠቀምነው ነበር به ማለት بجواز هذه العبارة صرح البدر ابن ነው የሚለው ابن بن مالك ነው የሚለው ابن የጻፈው ስንት ነው ያሸባ አንድ ابن ነው ሁለት ابن ነው የጻፈው ابن ሁለት ነው አንድ ነው ይያልኩ ያለው ሁለት አሰዋቡ እሱ البدر ابن ابن مالك ነው የሚባለው እንግዲህ ابن مالك ያባትየው ኩንያ ነው ይሄ البدر ማለት ደግሞ ልጃቸው ነው ይቻላል በማለት ابن ابن مالك የابن مالك ልጅ البدر ግልጽ ተናግሯል አሉ ይቻላል ቃመ فاعله هو ሆኖ ኢብራዝ ማድረጉ ይቻላል ብሎ صريح ونقل عن سيبويه ايضا من امام هذا الفن ይቻላል ብለዋል وقد خالف في ذلك ابن هشام الانصاري እሳቸው አይቻልም አሉ فجزم بوجوب استتار الضمير في نحو زيد قام شباب زيد بلال قام قال استتار الفاعل ምንድነው ያሉ ነው ይሄ ኢማም ግዴታ ነው فاعل ሆኖ هو ምን አይልም ያሉ ነው شباب ለቀድሞ መስአላ ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ هو አይባልም ህጉም የበማኢር ህግ የሚሰጠው የነሱን አባባል ነው شباب ታም በፊት አሳልፈን وفي اختيار لا يجيء المتصل المنفصل اذا تاتى ان يجيء المتصل بلنا ضروره شعريه ላይ ካልሆነ በስተቀር ضميرን متصل አድርጎ ማምጣት እየተቻለ ምን ማድረግ አይቻልም ነው የሚለው ቤት አሁን هو ስንለው እኮ ምን እየሆነ ነው ባሪዝ ከሆነ ምን እየሆነ ነው ያጀ منفصل እየሆነ
ስለዚህ ያ ህግ የሚደግፈው የኢብኑ ሂሻምን አባባል ነው وانه لا يقال طيب قام هو على الفاعليه فاعل هنا ولا قام هو አይባልም ብለው ጀዝመዋል እሳቸው استتار واجب ነው قام هو አይባልም على الفاعل ከሳቸው ሌላም ኢማም ሲያመጡ وكذا قال الرضي بوجوب الاستتار في ذلك ብሎ ምን ይላል ሸባ የኛን ንስኻ ያልያዘስ ሌላ የኔን ያዛ وفي جميع الصفات አሁን በዚህ صفات በሆነ ሁሉ አይቻልም እንግዲህ ዘይዱን ቃመ ካል خبر ነበር የሚሆነው خبر እንግዲህ በማዕና ምንድነው ብለናል ያ ሸባብ وصف ወይም حال በማዕና ምንድነው ለና صفات እሱን ማለታቸው وما قاله ابن هشام النردي ያሉት አባባል هو الموافق لقول النحاة إنه متى أمكن اتصال الضمير لا يعدل إلى انفصاله سنه قدم يالكتن ضمير اتصال كتمچ كذا انفصال ወደ ማድረግ መዘንበል አይቻልም ለሚለው አባባላቸው የሚስማማው የኢብኑ ኢብኑ ማሊክ አባባልና የሷሂብ አልሙተሚማ የሲበወይ አባባል ሳይሆን የማንና የማን አባባል ነው የሚስማማው ይላሉ የኢብኑ ሂሻምና የረድይ አባባል ነው አሉ والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين